Hello everyone. Good morning to all. Greetings from Shri Sahakelkar College, Devgad. Myself, Professor Rashmi Hirlekar, and welcome to the session Research Methodology. In this session, we are discussing about sample. Learning objective of this lecture. In this lecture, we are discussing about methods of probability sampling. In previous lecture, we have discussed about simple random sampling. Now we will discuss about stratified sampling. Here we will see what is the meaning of stratified sampling with example, and we will also discuss about advantages and disadvantages of stratified sampling. As you know that probability sampling method have four methods of sampling. The first one, simple random sampling, which we have discussed earlier. Stratified sampling, which we'll discuss here. In next lecture, we will discuss about cluster sampling and multi-stage sampling. Stratified sampling. In stratified sampling, the units included in sample constitute roughly the same population in which they are present in total population. In this sampling, the population is first subdivided into certain mutually exclusive groups or strata. Such groups may form on basis of geographical area, size of households, or income. After stratification, a random sample of given size is selected from each stratum of the population. This is how an attempt is being made to make the sample more representative in character. Here, each of the strata is represented in sample in relation to its importance. विद्यार्थी मित्रांनो, स्ट्रॅटिफाइड सॅम्पलिंग मेथड हे काय आहे? तर स्ट्रॅटिफाइड सॅम्पलिंग मेथड मध्ये टोटल पॉप्युलेशन जे आहे त्याचं डिव्हिजन म्हणजे विभागणी केली जाते आणि ही जी विभागणी आहे ती त्या पॉप्युलेशन मधल्या कॅरेक्टरिस्टिक्स नुसार केली जाते. म्हणजे जिओग्राफिकल एरिया, म्हणजे जसं की आपण बघतो की भारताविषयी विचार करायचा असेल तर आपण पश्चिम महाराष्ट्र, त्याच्यानंतर विदर्भ, नंतर पश्चिम बंगाल किंवा पूर्वेकडचे देश, म्हणजे असंच सगळा विचार करत जातो. तर जिओग्राफिकल एरियानुसार किंवा साईज ऑफ हाऊसहोल्ड किंवा इन्कम किंवा एज ग्रुप किंवा मेल फिमेल या पद्धतीने पहिल्यांदा आधी ग्रुप करून घेतो आपण. त्याला स्टार्टा असं म्हणतात. हे स्टार्टिफिकेशन झाल्यानंतर त्या प्रत्येक स्टार्टामधले सॅम्पल सिलेक्ट केले जातात आणि त्यामुळे काय होतं की हे जे स्ट्रॅटिफाइड सॅम्पलिंग मेथड जे आहे टोटल पॉप्युलेशनचं रिप्रेझेंटेशन करतं. That is why stratified sampling is also called as proportional random sampling. म्हणून stratified sampling ला proportional random sampling असं सुद्धा म्हणतात. Here each of the strata is represented in the sample in relation to its importance. म्हणजे sample मधला प्रत्येक स्टार्टा जो सिलेक्ट केलेला असतो तो प्रत्येक ग्रुप मधल्या त्याच्या महत्वानुसार सिलेक्शन केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, a group of 100 students may be divided into first year, second year, third year of banking insurance categories. म्हणजे 100 मुलांचं जर पॉप्युलेशन आहे तर त्यांचं फर्स्ट इयरची मुलं, सेकंड इयरची, थर्ड इयरची मुलं यानुसार आपण ग्रुप करू शकतो. These three groups are called stratas. A sample is selected from each strata at random. आता ह्या प्रत्येक स्टार्टा मधनं रॅन्डमली सॅम्पल सिलेक्ट केलं जातं. These samples are put together to form single sample. आणि ही जी सॅम्पल सिलेक्ट केले जातात ती एकत्र करून एक सिंगल सॅम्पल तयार होतं.
which is how this is how stratified random sampling gives sample which is more accurate and of representative character as compared to sample simple random sampling. म्हणजे अशा प्रकारे स्ट्रॅटिफाइड सॅम्पलिंग मध्ये जे सॅम्पल सिलेक्ट केले जातात ते मोर ॲक्युरेट केले जातात. सिंपल रँडम सॅम्पलिंग मध्ये आपण काहीच विचार करत नाही, रँडमली सिलेक्ट केलं जातं. लॉटरी पद्धत किंवा ती टेबल पद्धत, प्रत्येक 10वा अंक निवडला जातो वगैरे असं. पण त्यामध्ये बाकी सॅम्पलच्या प्रॉपर्टीजचा विचार केला जात नाही. इथे प्रॉपर्टी नुसार स्टार्टा केले जातात आणि त्यानुसार सिलेक्ट केलं जातं. Stratified sampling is a way of getting an average which represents the entire universe and everything that exists that somebody wants to count or measure. म्हणजे स्ट्रॅटिफाइड सॅम्पलिंग हा एक माध्यम आहे, एक ॲव्हरेज सर्वसाधारण आपण सरासरी सॅम्पल मिळवण्याचा, ज्याच्यातनं आपल्याला एंटायर युनिवर्सचं रिप्रेझेंटेशन मिळतं. The entire universe is broken down into groups that don't overlap and a sample is taken from each group. म्हणजे संपूर्ण पॉप्युलेशन अशा ग्रुपमध्ये डिवाइड केलं जातं की ते ग्रुप एकमेकांवर ओव्हरलॅप होत नाहीत. म्हणजे त्या प्रत्येक ग्रुपमधला एलिमेंट हा त्याच ग्रुपमधला असतो, तो दुसऱ्या कोणत्याही ग्रुपमधला नसतो. A stratified sample is probability sampling technique in which the researcher divides entire target population into different subgroups or strata and then randomly select the final subject proportionally from the different stratas. Thus, this type of sampling is used when researchers want to highlight the specific subgroup within the population. Stratified sampling is important to note that strata used in stratified sample must not overlap. म्हणजे या स्ट्रॅटिफाइड सॅम्पलिंग मध्ये रिसर्चर काय करतो, स्पेसिफिक सबग्रुप पॉप्युलेशनचं सबग्रुप हायलाइट करतो. याच्यामध्ये जे स्टार्टा केले जातात ते ओव्हरलॅप असू नयेत. हॅव्हिंग ओव्हरलॅपिंग सबग्रुप विल गिव्ह सम इंडिव्हिज्युअल or higher chance of being selected as a subject in sample. म्हणजे जर ओव्हरलॅपिंग सबग्रुप असतील तर त्यातला एखादा इंडिव्हिज्युअल जो आहे, जो दुसऱ्या पण ग्रुपमध्ये आहे, त्याचं सिलेक्शन होण्याची चान्सेस जास्त असतात. अँड याला आपण इफ दिस हॅज हॅपन इट वुड नॉट बी अ प्रोबॅबिलिटी सॅम्पल. जर असं झालं की एक इंडिव्हिज्युअल इथे आहे आणि तोच दुसरे ग्रुपमध्ये आहे आणि त्याचं सिलेक्शन झालं, तर आपण प्रोबॅबिलिटी सॅम्पल असं म्हणणार नाही. Some of the most common strata used in stratified random sampling are, आता हे स्टार्टा कोणते कोणते आहेत, जसं मी मगाशी म्हटलं होतं की जिओग्राफिकल एरिया असेल किंवा इन्कम ग्रुप असेल, तसंच एज, जेंडर, रिलिजन, एज्युकेशन, अटेनमेंट, सोशिओ इकॉनॉमिक स्टेटस अँड नॅशनॅलिटी हे स्टार्टा आहेत. यांच्या आधारे ग्रुप केले जातात किंवा स्टार्टा केले जातात. Now we will discuss about advantages and disadvantages of stratified sampling. Stratified sampling method reduces sampling error and it is more accurate and representative sampling method. म्हणजे सॅम्पलिंगच्या चुका कमी होतात, हे मोर ॲक्युरेट आहेत आणि रिप्रेझेंटेटिव्ह मेथड आहे. Naturally, it is treated as an improvement over simple random sampling. Simple random sampling ची इम्प्रूव्हमेंट म्हणून स्ट्रॅटिफाइड सॅम्पलिंग कडे आपण बघितलं जातं. It provides information about different components of total population. टोटल पॉप्युलेशनच्या डिफरंट कॉम्पोनंटची माहिती
यामधनं आपल्याला मिळते. यूज ऑफ स्ट्रॅटिफाइड सॅम्पलिंग also leads to administrative conveniency. म्हणजे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह व्यवस्थापनामध्ये सोपं करण्यासाठी, म्हणजे व्यवस्थापनाचं ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे व्यवस्थापन, तर त्यामध्ये स्ट्रॅटिफाइड सॅम्पलिंग आपल्याला वापरणं सोपं पडतं. In order to use stratified sample, some information regarding population and its data should be available to the research. अर्थात स्ट्रॅटिफाइड सॅम्पलिंग आपण कधी वापरू शकतो? ज्या वेळेला रिसर्चरला स्टार्टाशी संबंधित काही माहिती उपलब्ध असेल, त्याच वेळेला आपण स्ट्रॅटिफाइड सॅम्पलिंग वापरू शकतो. Using stratified sample will always achieve greater precision than simple random sampling, provides that strata have been chosen so that the member of the same stratum are as similar as possible in terms of characteristics and interest. म्हणजे सेम स्ट्रॅटम, एका स्टार्टा जो असेल त्याच्यातले सगळे मेंबर्स सेम असतात, दुसऱ्या स्टार्टातले सेम असतात, पण पहिला आणि दुसरा स्टार्टा यांच्यामध्ये कॉमन सेम असं काही नसतं. आणि त्यामुळे हे जे सॅम्पल सिलेक्शनचं मेथड आहे ते अधिक ॲक्युरेट आहे. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्हली इट इज ऑफन मोर कन्व्हिनियंट, याविषयी आपण आधीच चर्चा केली, टू स्ट्रॅटिफाइड द सॅम्पल than to select the simple random sampling. Another advantage of stratified random sampling has that guarantee better coverage of population. म्हणजे पॉप्युलेशनचं बेटर कव्हरेज स्ट्रॅटिफाइड रँडम सॅम्पलिंग मध्ये केलं जातं. रिसर्चर हॅज कंट्रोल ओव्हर सबग्रुप्स दॅट आर इन्क्लुडेड इन सॅम्पल. म्हणजे रिसर्चरचं या सबग्रुपवर नियंत्रण असतं. Now we will discuss about disadvantages of stratified sampling. Stratified sampling is not useful when population cannot be exhaustively partitioned into disjoint group. बघा, स्ट्रॅटिफाइड सॅम्पलिंग आपण कधी वापरू शकत नाही? ज्या वेळेला पॉप्युलेशनचं डिव्हिजन डिसजॉईंट ग्रुपमध्ये आपण करू शकत नाही. डिव्हिजन म्हणजे विभागणी त्यांच्या विविधतेमध्ये करू शकत नाही. म्हणजे एका प्रकारचे कॅरेक्टरिस्टिक्स असलेले एलिमेंट एकत्र, दुसऱ्या प्रकारचे कॅरेक्टरिस्टिक्स असलेले एलिमेंट यांचे आपण वेगवेगळे ग्रुप करतो, पण ते डिसजॉईंट असतात. याचा अर्थ असा की यामध्ये कॉमन काही नसतं. त्या दोन ग्रुपमध्ये, सपोज दोन ग्रुप आहेत असं आपण मिनिमम धरूया, तर एका ग्रुपमधले जे पॉप्युलेशन आहे किंवा एलिमेंट्स आहेत ते दुसऱ्या ग्रुपमध्ये येत नाहीत किंवा दुसऱ्या ग्रुपमधले पहिल्या ग्रुपमध्ये येत नाहीत. पण अशी परिस्थिती ज्या वेळेला नसते, ज्या वेळेला दोन्ही ग्रुपमध्ये काही ना काही साम्य असतं, अशा वेळेला वी कॅनॉट यूज स्ट्रॅटिफाइड सॅम्पलिंग मेथड. It would be misapplication of the technique to make subgroup sample size proportional to amount of data available from subgroup rather than scaling the sample size of subgroup size. म्हणजे त्यांनी असं इथे सांगितलंय की आपल्याला उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे आपण सबग्रुप तयार करतो, हे चुकीचं आहे, मिस ऍप्लिकेशन आहे. त्याच्यानंतर अगेन in stratified sampling can be difficult to identify appropriate strata for the study. म्हणजे आपल्याला मुळात माहित असायला की आपण यांची विभागणी कोणत्या आधारे करू शकतो, तो appropriate strata शोधणं कठीण जातं. At last, disadvantage is that it is more complex to organize and analyze the result compared to simple random sampling. म्हणजे it is more complex to organize and analyze result compared to simple random sampling. म्हणजे स्ट्रॅटिफाइड सॅम्पलिंग मधनं रिझल्ट काढणं, त्याचं अनालिसिस करणं हे अधिक गुंतागुंतीचं असतं किंवा अधिक कठीण असतं. Today
We have discussed about stratified random sampling, its advantages and disadvantages. So, we will stop here. Thank you for today. Happy learning to you. Thank you.